गुरु रूप साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे दर्शकों का मुड़ एक बार बहुत बहुत स्वागत है जी विरसा चैनल पर, जिथे आप जी अलग अलग प्रकार के विषय संबंधी अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ देखते हो जी। संगत जी, हर एक कौम चाहती है कि उसकी न्यारी दिख नूं किसी भी बाहरली परछावे ना कोई भी परछावा ना पवे। अपनी न्यारी होंद नूं प्रतीक करने के लिए हर एक कौम यतन करती है। सिख कौम ने भी अपने न्यारे प्रतीक नूं दुनिया दे विच दर्शाउण दे लई ते उन्हां सारियां कट्टरवादियां ब्राह्मणवादियां सोचां नूं छिके ते टंग के सरदार पाल सिंह पूरेवाल वालों तैयार किया गया, पिछले 3 साल तो मेहनत करके उन्हां वालों तैयार किया गया नानकशाही कैलेंडर, मूल नानकशाही कैलेंडर, जो कि पंथ ने 2003 दे विच श्री अकाल तख्त साहब जी तो लागू करवाया सी, जिस तहत सिख पंथ दे विचों वधियां सुधियां दा ते नाल ब्राह्मणी उन्हां परछावियां बिक्रमी कैलेंडरां दा सारा परछावा जो है खत्म हो गया सी, उनका सारा ही चक्कर खत्म हो गया सी ते सिख पंथ की एक न्यारी सोच का प्रतीक नानकशाही कैलेंडर बन गया सी। पर विपरवादियां ताकतां जो कि साडे अपनी कौम दे विच ने, उन्हां दी ताकतां वधदी ताकतां ने इस न्यारी दिख नूं ते इस कौमी एकता नूं ठीक ना समझिया ते अपने लिए एक भारी घातक समझ के उन्होंने साजिश के तहत 2010 तो उस श्री अकाल तख्त साहब तो जो नानकशाही कैलेंडर मूल नानकशाही कैलेंडर सी 2003 वाला, उन्होंने रद्द करके एक बिक्रमी कैलेंडर नूं सोच सुधा के उहदा उपर नानकशाही कैलेंडर लिख दिता। फिर भी कश्मीर दे विच आप जी नूं दस दईए कि पिछले काफ़ी समय तो जम्मू कश्मीर की सारी सिख आबादी मूल नानकशाही कैलेंडर के अनुसार ही अपने जो काम सी वो करते सन। पर बाहरले परछावे ते श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म नूं सिर मथे करते हुए कश्मीर के सिखां ने भी पिछले काफ़ी समय तो मूल नानकशाही कैलेंडर नूं रद्द करके मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 नूं रद्द करके जो श्री अकाल तख्त साहब वालों जारी किया गया कैलेंडर हुंदा सी उहदे अनुसार गुरपुरब मनाने शुरू किए। पर अज आप जी नूं जान के बड़ी खुशी होवेगी कि कौम की उस न्यारी पछाण नूं न्यारी दिख नूं फिर सुरजीत करने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उलची बाग श्रीनगर के प्रबंधक जनां ने वीरां ने संगतां ने यह उपराला किया ते मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 नूं फिर तो लागू करवा के उस अनुसार साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब जो कि 23 पो नूं हर साल मूल नानकशाही कैलेंडर के अनुसार आता है तो जॉर्जन कैलेंडर के अनुसार 5 जनवरी को आता है, उस अनुसार मनाया। सो अज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी असी इस गुरुद्वारा सिंह सभा उलूचा बाग के आए हुए हैं तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उलूचे बाग के सारे प्रबंधक जन नाल इत्थों के हैड ग्रंथी भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी चीमा कलां ये साडे नाल सारे इत्थे मौजूद ने। आओ इन्हां नाल गलबात करते हाँ तो जानते हाँ इस बारे होर इन्हां दा की जो इन्होंने प्रबंध किया होया है। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी, आप जी जिथे गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज तो एक उगे हुए प्रचारक हो तो आप जी इस लोड़ नूं समझते हो कि नानकशाही कैलेंडर की एक की महानता हैगी है, जरूर इसकी महानता बारे तो इसकी लोड़ बारे चानना पाओ। गुरु सिंह सभा लूचा बाग की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते संगत नूं मैं इस गल की वधाई दिना कि उन्होंने ये बेनती नूं प्रवान करके अज 5 जनवरी 23 पो नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जिहड़ा प्रकाश पुरब है उन्होंने मनाउण दा फैसला लिया है। हुण जदों आपां महानता की गल करदे हां ते असीं जिवें तुसीं भी भूमिका विच ये गल दस रहे सी भी हर कौम जिहड़ी आ ये चाहुंदी आ अपनी न्यारी देख नूं कायम रखना। ਉਹਦੇ तहत सानू ब्राह्मणवाद के जाल विचों कढ़ के पाल सिंह पुरेवाल होना ने बड़ी मेहनत नाल जिहड़ा नानकशाही कैलेंडर जिहड़ा वो बनाया, जिन्हों 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ अकाल तख्त तो लागू भी किया गया तो बाद विच इदां कह लो भी पुजारीवाद के अगे साडे जथेदारां ने गोडे टेकदे होया उस कैलेंडर नूं दोबारा जिहड़ा है वो 4 साल बाद उन्होंने रद्द कर दिता। हुण आपां एक उदाहरण लैंदे आ भी इहदी लोड़ की आ। जदों पहला मैं थोड़ा पिछोकड़ चलांगा कि जिस वक्त गुरु कलगीधर महाराज का प्रकाश पुरब सी, पहला प्रकाश पुरब जदों उन्हां दा प्रकाश होया इस धरती के उत्ते, उस वक्त जिहड़ी तरीक सी वो सूरजी कैलेंडर के मुताबिक 23 पो सी ते चंद्रमा के कैलेंडर के मुताबिक पो सुदी 7 सी। ये दोवें उस वक्त इकट्ठियां आईयां 23 पो ते पो सुदी 7। हुण सवाल ये आ कि
2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਤੇ 23 ਪੋਹ ਇਕੱਠੀ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 12 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 11 ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 11 ਦਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ 365 ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦਾ 354 ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 11 ਦਿਨ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਉਹ 22 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 22 ਦਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ 12 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 23 24 25 23 ਪੋਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੇ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਰਜਨ ਕੈਲੰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਿਕਲਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰਜਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲ ਮਾਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਈਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਮਲ ਮਾਸ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਸਾਂਗੇ। ਸੋ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਫਿਰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ 23 ਪੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 23 ਪੋਹ ਦੀ ਜੇ ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਰੀਕ 23 ਪੋਹ ਹੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਚੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸੋਚ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕੇਵਲ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਸੁਧਾਈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਲਚੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ GPC ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਨਾਪੁਰਾ, ਬਿਮਨਾ, ਮੈਜੂਰ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਲਚੀ ਬਾਗ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਆਏ ਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਰ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੋਰ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਪਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਡਗਾਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਇਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 14 ਜਾਂ 12 ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ 12 ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜੰਮਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਡੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 24 ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ 18 ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ 16 ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾੜ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਸਾੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਲਚੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਰਦਾਰ ਇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਲਚੀ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਨ ਹੋਵਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।